جلسہ میں عورت آئی بیان سننے کے لیے، دستار بندی کا جلسہ چل رہا تھا، تو سب کے سر پر بڑی بڑی دستار باندھی گئی، بڑی بڑی دستار باندھی گئی۔ وہ عورت جو دیکھ رہی تھی، اسکرین پر دیکھ رہی تھی، پروجیکٹر پر دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں شوق ہوا، کاش کہ میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا، بیٹا تھا ہی نہیں۔ کاش کہ میرا باپ حافظ ہوتا، باپ مر گیا تھا۔ کاش کہ میرا بھائی حافظ ہوتا، بھائی تھا ہی نہیں۔ ایک شوہر بچا ہوا تھا، تو شوہر سے آ کر کے کہا کہ تم حافظ ہو جاؤ۔ تو شوہر نے کہا کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھے گا، بچپن میں تو سیکھا نہیں، 55 میں کیا سیکھوں گا، میرے باپ سے نہیں ہوگا۔ کہا تم سے 2 منٹ میں ہو جائے گا، حفظ کرنا بالکل آسان ہے، حافظ بننا بالکل آسان ہے، میں کرا لوں گی تمہیں حافظ، بنا لوں گی میں تمہیں حافظ، بالکل آسان ہے، تم ہمت کرو، کہ میرے باپ سے بھی نہیں ہوگا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں دھرتی کا بوجھ ہوں، قرآن کا اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا کہ بالکل آسان ہے، اگر تم حافظ بنو گے میں تمہیں انعام دوں گی۔ اب شوہر کے کان کھڑے ہوئے کہ میری بیوی مجھ کو کیا انعام دے گی؟ اگر تم شادی کر لو گے تو تمہاری دوسری شادی کی میں اجازت دے دوں گی۔ اب کیا تھا، رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلوار کے میدان کے غازی۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلوار کے میدان کے غازی۔ وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں، تو یوں بیٹے کو کرتی تھی دعائیں۔ عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے، تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے۔ جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے، دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے۔ تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان نسی ہو جاتی ہوں۔ باپ چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا، بیٹے کو پہرے پر بٹھایا کہ بیٹا کوئی آئے تو کہہ دینا کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ باپ جیسے ہی چوری کرنے کے لیے باغ میں داخل ہوا، بیٹا کہتا ابا حضور وہ دیکھ رہا ہے، بھاگ کر کے آیا، کہیں کوئی نہیں۔ دوبارہ پھر جب ارادہ ہوا چوری کا، پھر بچہ کہتا ابا وہ دیکھ رہا ہے، پھر باپ بھاگ کر کے آیا۔ تیسری بار جب گیا باپ چوری کرنے کے لیے، بچے نے پھر کہا ابا وہ دیکھ رہا ہے، باپ بھاگ کر کے آیا، ایک تماچا مارا، کون تیرا باپ دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا حضور میں آپ کے تماچے کا برا نہیں مانتا، کون باپ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ باپ آیا بادشاہ کے دربار میں، نماز جلدی پڑھائی، کھانا تھوڑا کھایا۔ بادشاہ کے دربار میں آیا نماز پڑھانے کے لیے تو جلدی پڑھا دیا، جھٹا جھٹ جھٹا جھٹ جھٹا جھٹ۔ 10 منٹ کی نماز 5 منٹ میں ختم، السلام علیکم وعلیکم السلام، ہو گیا ختم۔ 5 منٹ میں نماز ختم۔ دسترخوان پر بیٹھا تو 2 لقمہ اٹھایا، ہاتھ دھو کر کے فارغ ہو گیا۔ اب گھر آ کر کے بیٹا سے کہتا بیٹا بھوک بہت تیز لگی ہے، دسترخوان لگاؤ۔ تو بیٹے نے کہا ابا حضور نماز آپ نے بڑی جلدی پڑھائی، کھانا آپ نے تھوڑا کھایا۔ اب بیٹا وہاں زیادہ کھانا کھاتا تو لوگ کہتے پیٹو ہے، تھوڑا کھانا کھایا تاکہ کہیں گے ولی آدمی ہے، اس لیے تھوڑا کھانا کھایا۔ کہا ابا حضور آپ نے تھوڑا کھانا کھایا تاکہ بادشاہ آپ کو ولی سمجھے، جلدی سے نماز لوٹا لیجئے، کھانا تو آپ کھا رہے ہیں، وہاں آپ نے تھوڑا کھایا کہ آپ کا کام بن جائے، نماز جلدی لوٹائیے ورنہ ریاکار کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ سنیے گا۔ اگر اچھا بچہ بنانا چاہتے ہیں آپ کو صرف 3 کام کرنا، اس سے آگے کوئی کام نہیں کرنا۔ بچے کو بات بات پر نہیں مارنا، ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، بات بات پر نہیں مارنا ورنہ بے شرم بے حیا ہو جائے گا۔ بے شرم بے حیا نہ اچھا انسان بنے گا نہ اچھا مسلمان بنے گا۔
दूसरी बात, बच्चे के सामने मोबाइल नहीं देखना। बच्चा घर से बाहर निकल जाए, मोबाइल निकालिए, देखिए। बच्चा घर के अंदर रहे, मोबाइल छोड़ दीजिए। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। तीसरी बात को याद रखिए, जब बच्चा घर के अंदर मौजूद रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। जब बच्चा घर से बाहर जाए तो कुर्सी फोड़ दीजिए, बर्तन तोड़ दीजिए, तोड़ फोड़ जितना करना है करते रहिए। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर मौजूद रहे, आपको झगड़ा नहीं करना। जानते कितना बड़ा नुकसान होगा? जब माँ बाप के झगड़े को बच्चे देखते हैं तो माँ बाप को निगाह से गिरा देते हैं, ना जवानी में कदर करते हैं, ना बुढ़ापे में इज्जत देते हैं। लम्हे की खता होती है, सदियों की सजा होती है। इंशाअल्लाह बच्चे की तालीम पर मेहनत होगी, बेटी वाले से कीमत चुकाएंगे। हाथ उठाइए। सुनता है दिल लगा के बुजुर्गों के पंद को, वक्ते कलाम लब पे जनाबो हुजूर है। कसबे कमाल की है शबो रोज उसको धुन, इल्मो हुनर के शौक का दिल में वफूर है। कसबे कमाल की है शबो रोज उसको धुन, इल्मो हुनर के शौक का दिल में वफूर है। लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता, और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है। बच्चों के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। कुरान के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूं। उसके बाद जवान का एक पैगाम आएगा। जलसा मेरे हिस्से का निकल रहा है, सिर्फ 5 मिनट का जलसा है। आप लोग सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इसमें भी जरूर कोई ना कोई हाथ उठाएंगे। ये देखिए, कुरान अल्लाह की किताब है, हम कैसे माने? कुरान अल्लाह की किताब हम कैसे माने? 3 वजह से मानना है कि ये अल्लाह की किताब है। अगर आपको शक है कि अल्लाह की किताब नहीं है तो कॉपी करके दिखाइए। कॉपी दिखा ही नहीं सकता कोई। अल्लाह की किताब है, ये कैसे माने? पेशिन गोई अल्लाह ने कर दी कि कुरान अल्लाह का उजाला है, इसको कोई बुझा नहीं सकता। 1400 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुरान के नूर को मिटा नहीं सके। तीसरी बात, ये अल्लाह की किताब है कैसे माने? जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त साइंस नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी है, साइंस है। साइंस कुरान की बात को गलत साबित कर ही नहीं सकती। याद रखिए, साइंस में है जहां पानी वहां जिंदगानी। साइंस में है जहां पानी वहां जिंदगानी। आज साइंस कह रही है जहां पानी वहां जिंदगानी। कुरान ने 1400 साल पहले कर दिया कि मैंने हर चीज को पानी से जिंदगी बख्शी है। आज साइंस कह रही है कि सूरज और चांद में जो रिश्ता है माँ बेटे का, जैसे माँ और बेटे का रिश्ता होता है, माँ दूध पिलाती है, बेटा दूध पीता है, उसी तरह चांद और सूरज का रिश्ता है। सूरज माँ है, उससे रोशनी मिलती है चांद को, चांद बेटा है। और कुरान ने 1400 साल पहले सूरज को मुअन्नस कहा यानी औरत कहा, और चांद को मुज़क्कर कहा यानी मर्द कहा। तीसरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे कि जब आसमान में सितारे नहीं होते रात में, और ये लाइट बंद हो जाती है, और आदमी समंदर में सफर करता है, तो इतना अंधेरा होता है कि हाथ नजर नहीं आता। ये साइंस ने कहा। और कुरान ने कहा जिसके दिल में इस्लाम का नूर नहीं होता, ईमान की रोशनी नहीं होती, उसके दिल में इतना अंधेरा होता है कि समंदर में जैसे हाथ नजर नहीं आता, इसको सही और गलत मालूम नहीं होती, तमीज खत्म हो जाती। तीसरी बात, साइंस ने कहा ये जो सेंटर पॉइंट है पूरे इंसान का जो वजूद है, सर से लेकर के पैर तक में, सेंटर पॉइंट कौन सी चीज है? पैर है, पेट है, सीना है, पहलू है, बाजू है। सेंटर पॉइंट, मरकज क्या है? मरकज कौन सी जगह है? तो साइंस कह रही है ये जो माथा है, माथा ये सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट,
सब कुछ यही है, दिमाग यही है, समझदारी यही है, दुश्मनी यही है, दोस्ती यही है, मोहब्बत यही है, नफरत यही है, ये सेंटर पॉइंट है। और कुरान क्या कहता है, वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो, यानी पेशानी को जमीन से टेको, खुदा से करीब हो जाओगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुदा का बंदा फर्श पर होता है, खुदा अर्श पर होता है, खुदा अर्श पर है यानी 7 आसमान के ऊपर है, इतनी दूर है, लेकिन जब खुदा का बंदा सजदे में होता है तो ये फर्श का बंदा अर्श के खालिक से ऐसे करीब हो जाता है जैसे 2 उंगली करीब होती है।